വെൽക്കം all of you. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആകെ ചെറിയൊരു കാര്യം പഠിച്ചു. എന്താണ് വെക്റ്റർ? നമ്മൾ കണ്ടത് വെക്റ്ററിന് കാര്യമായിട്ട് 3 സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ വേണം. ഒന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വേണം, ഒന്ന് ഡയറക്ഷൻ വേണം, മൂന്നാമതായി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ ഒബേ ചെയ്യണം. ഞാൻ കൃത്യമായി കാണിച്ചു തന്നു. A+B = B+A. അതിന് പുറമെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെക്റ്റേഴ്സ് ഒരു കോർഡിനേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റൊട്ടേറ്റഡ് കോർഡിനേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എങ്ങനെ പെരുമാറും. ഹൗ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ വെക്റ്റർ ചേഞ്ച് അണ്ടർ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അതിൽ അല്പം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഡെപ്തിൽ കയറേണ്ടതുണ്ട്. That is, look at this carefully. This is my old coordinate system and our vector is this fellow OP, which is equal to R, making an angle alpha. Here the x component is R cos alpha and y component is R sin alpha. Last time I proved, and this angle is alpha. Now I am going to describe this vector or our physical quantity or our physics, right, with respect to this coordinate system. Now I am going to express the same physical quantity OP with respect to a rotated coordinate system. This was our x prime, this was our y prime, and the coordinate system is rotated through an angle theta. This is our old coordinate system. This is our old y. And I proved that the relation between the new components of the vector OP and the old components of the vector OP, the relation was x prime is equal to x cos theta plus y sin theta, and y prime was found to be minus x sin theta plus y cos theta. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ നടത്തി, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, വെക്ടറിന് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വേണം. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എക്സ് വൈ, രണ്ടാമത്തെ അതേ വെക്ടറിന് ഞാൻ വേറൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ദിസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ത്രൂ an angle theta. This rotated through an angle theta. Correct? So actually x is rotated through x prime. X is rotated through an angle theta. So this is theta. It's a very important thing. I made a mistake. So this is a relation between. So x and y are the old coordinates of the vector OP. X and x prime and y prime are the new coordinates. പക്ഷേ വെക്ടറിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. വെക്ടർ ഈസ് ഹാവിങ് ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ വെക്ടർ OP മാറിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളായ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും മാറരുത്. കറക്റ്റ്? കമ്പോണൻസ് മാറി. കമ്പോണൻസ് പിന്നെ പഴയ കമ്പോണൻസ് എക്സ് വൈ ആണ്, പുതിയ കമ്പോണൻസ് എക്സ് പ്രൈം വൈ പ്രൈം ആണ്. പക്ഷേ ആര് മാറരുത്? അവൻ്റെ വെക്ടറിൻ്റെ സ്വതസിദ്ധ ഗുണങ്ങളായ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും മാറരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യണം.
It's a very classic problem in physics. Correct? Under coordinate transformation, the vector components change, but the innate property of the vector, we call it as magnitude and direction, should not change. How to prove this? It's a very simple thing. Look at this. The vector OP has magnitude and direction. In this, the magnitude of OP is this fellow. This can be easily written as this is our small x, this is our small y. Using Pythagoras theorem, mod r is equal to x square plus y square root of. So this is equal to root of x square plus y square. So magnitude of the vector OP is root of x square plus y square. And what is the direction of OP? Direction of OP is given in terms of alpha. It is given by tan alpha is equal to y by x. Tan alpha means opposite side divided by adjacent side. So with respect to the old coordinate system, the magnitude is root of x square plus y square, and the direction is tan alpha is equal to y by x, or alpha is the angle made by the vector with respect to the x-axis. Now coming to the new one. Correct? Then this is our vector. Here the components are x prime and y prime. This is y prime and this is x prime. So only coordinates have been transformed. Coordinates have been transformed, but the length should remain invariant. So it's a matter of 1 second to prove this. Correct? You simply square and add this. Square this fellow, add. So we get x prime square plus y prime square is equal to x square plus y square. Add നോക്കൂ. പക്ഷേ ഇത് add ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. A plus b the whole square. This is also a plus b the whole square. A plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square. The middle term 2ab cos theta. Here you will have 2ab cos theta. Here you will have minus 2ab cos theta. They get cancelled. So finally you arrive at it. ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. Left to you. So taking square root on both sides. What about this fellow? This is the length of the vector in the old coordinate system. This is the length of the vector in the new coordinate system. Correct? So these two lengths are same. So even under coordinate transformation, the length of the vector or the magnitude of the vector doesn't change. Now we want to prove that angles. In this case, the angle made by the vector with respect to the new coordinate system is alpha prime. So from this I can very well write tan alpha prime is equal to y prime by x prime. Y prime by x prime. Correct? So our vector doesn't change. So the direction should not be changed. We want to prove that. Actually, it is a very crucial thing. I am give it to you to prove this. രണ്ട് ആംഗിൾ ഒന്നാണ് തെളിയിക്കണം. ഞാൻ ചെറിയൊരു ഹിൻറ്റ് തരാം. From here, divide this equation by this equation. So y dash by x dash. അവിടെ അതേമാതിരി y by x കൊണ്ടുവരിക, x പുറത്തെടുത്തിട്ട് y dash by x ഡാഷിന് പകരം താൻ ആൽഫ ഡാഷ് കൊടുക്കുക, y by xന് പകരം കൊടുക്കുക. രണ്ടുപേരും കുറച്ച് മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും ഒരേ ആംഗിളാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ആംഗിൾ വെക്ടർ മാറിയിട്ടില്ല എന്ന്. സോ വെക്ടറുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറിയില്ല, വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിയില്ല. സോ we confirmed that under coordinate transformation the magnitude as well as direction
നോട്ട് ചേഞ്ച്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, സാർ ഇത് എന്തിനാണത് ഇങ്ങനെയൊന്നും നടത്തുന്നത്? ഒരു ചെറിയ ചോദ്യമാണ്. കറക്റ്റ്. അതായത് ഒരു വെക്ടറിനെ നമുക്ക് കമ്പോണൻസിൽ എഴുതും. അപ്പോൾ ഇത് വെക്ടറിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തി നോക്കിയാൽ മതി. നടത്തി നോക്കിയാൽ ഈ നിയമം ഒബേ ചെയ്യും. കറക്റ്റ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. കറക്റ്റ്. ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ഗിവൺ വെക്ടർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ആക്ച്വലി ബിലോങ് ടു എ വെക്ടർ. തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടർ യഥാർത്ഥത്തിൽ വെക്ടറിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തോന്നുന്ന മാതിരി വെക്ടറിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എടുത്ത് എഴുതാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോഴല്ല നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുക. നിങ്ങൾ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻസീവായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് പിന്നെ കടന്നു വരും. തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മതി. കറക്റ്റ്. സോ അണ്ടർ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, സോ ഹിയർ വി ടുക്ക് ഓൺലി എ 2-dimensional സ്പേസ്. 3-dimensional സ്പേസ് വരുമ്പോൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് പ്രൈം ഈസ് സെറ്റ്. So that rotation is actually with respect to, or this rotation is actually with by keeping z constant and x and y are. We cannot rotate. We can rotate only 2 axes at a time, keeping the third fellow constant. So by keeping x constant, we can rotate y and z. So the rotation is in the yz plane. We can keep y constant and rotate x and z, and this rotation is in the xz plane. കറക്റ്റ്. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ ഞാൻ എഴുതുന്നു. വൈ പ്രൈമിനെ എഴുതിയിട്ടില്ല, നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. കറക്റ്റ്. ഞാൻ അത് വിടുന്നു. അത് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം സെഷനിൽ അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് അത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലമായിട്ട് തരും. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നൗ അനദർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി of vector is that all vectors should obey the distributive law. Distributive law, ഈ വെക്ടേഴ്സ് ഈ നിയമം അനുസരിക്കണം. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ? ഇതെന്തിനാണ് ഇത് ഒരു ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ +2 ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇത് പറയുന്നത്? ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കുക. നിങ്ങളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഫിസിക്സ് പറയും. നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സാണ് എപ്പോഴും താല്പര്യം വേണ്ടത്. എന്തിനാണിത് പഠിക്കുന്നത്? കറക്റ്റ്. ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. സ്കെയിലേഴ്സും വെക്ടേഴ്സും തുടങ്ങി വെച്ചേ ഉള്ളൂ. അതെന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തിനാണ് ഫിസിക്സ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം? കറക്റ്റ്. ഒക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ വെക്ടർ എ ഡോട്ട് ബി plus c is equal to a dot b plus a dot c. കാരണം വളരെ എളുപ്പമുള്ള നിയമമാണ് അല്ലേ? കാരണം സാറെന്താ ചെയ്തപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി, ഇതാ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് രണ്ട് മാറ്റി. സോ എ ഡോട്ട് ബി പ്ലസ് എ ഡോട്ട് സി. പക്ഷെ വെക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വെക്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റാനും ഡയറക്റ്റായി ഗുണിക്കാനും പറ്റുന്നത്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, വെക്ടർ ആൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അത് അരിത്മെറ്റിക്സ് ഒരിക്കലും ഒബേ ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും 2 × 3 + 4. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾ എഴുതും. സാറേ 23 + 2 × 4 ആൻസർ ഈസ് 40. നോ, ഇങ്ങനെയല്ല ഇത് വരുന്നത്. പല സ്റ്റുഡൻസുകളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി ഗുണിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത്? സാറങ്ങനെ ഗുണിക്കും. അതുകൊണ്ടല്ല, ഈ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒബേ ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ തിങ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ വെക്ടർ ഒബേ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെക്ടറിനെ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള വെക്ടറിനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി ഡയറക്റ്റായി ഗുണിക്കാനും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിലെ ഗ്രിഫിത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ്. കറക്റ്റ്. ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആ കുട്ടികളോട്.
ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ്. പക്ഷേ ഈ വെക്ടർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമം അനുസരിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വെക്ടർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റാനോ ഗുണിക്കാനോ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. കറക്റ്റ്. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇനി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എ ഡോട്ട് ബി പ്ലസ് ഈസ് എ ഡോട്ട് ബി പ്ലസ് എ ഡോട്ട് സി. നൗ യു വിൽ പ്രൂവ് ദിസ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രിക്കി മെത്തേഡിലാണ്. കറക്റ്റ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. I have a vector A here. Vector A here. Let me use small letter for convenience. This is a vector B making an angle theta1. Correct? And let me take another vector C making an angle theta2. കറക്റ്റ്. ഇനി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ഞാനത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിലെ ഗ്രിഫിത്തിലെ പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഇതാണ്. എ ഡോട്ട് ബി പ്ലസ് സി ഈസിക്കൽ എ ഡോട്ട് ബി പ്ലസ് എ ഡോട്ട് സി. ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. നോക്കൂ, ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് എടുക്കൂ. ആകെ വളരെ ചെറിയ സമയം അതിന് എടുക്കുള്ളൂ. Look at this. ഇത് ബി, ഇത് സി. So this below is B plus C. ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. This is B and this is C. So this is obviously B plus C. Correct? Now ഞാൻ പ്രൊജക്ഷൻസ് എടുക്കുകയാണ് ഓരോ സൈഡിലേക്ക്. ബിയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട്. ബിയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് ബി cos theta 1. Look at this. ഈ വശം ഒക്കെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് cos theta component. So this is mod B cos theta 1. Correct. ഇനി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില പോയിന്റ്. ബി പ്ലസ് സിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണ്? ബി പ്ലസ് സിയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ. സോ ഐ കാൾ ദിസ് എസ് some A and this is some B. So OA is equal to B cos theta 1. Y means the magnitude only. Y means the magnitude only. Similarly, what about OB? OB is the projection of B plus C. OB is the projection of B plus C. Angle ഇടാൻ മറന്നു അല്ലേ? This is theta 1 and this is theta 2 and B plus C is making some other angle theta 3. So this is cos theta 3. Correct? Now the whole thing is over. Correct? Now എൻ്റെ പ്രൂഫ് അവസാനിച്ചു. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ബിയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. അത് ബി കോസ് theta 1 എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ബി പ്ലസ് സിയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ബി പ്ലസ് സി കോസ് theta 3. Look at the figure carefully. From this figure, I can very well write vector OB is equal to, or magnitude of OB is equal to magnitude of OA plus magnitude of AB. I mean the correct? ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ പ്ലസ് എ ബി. പക്ഷേ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്. കറക്റ്റ്. ഒ എ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒ ബി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് വെറുതെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ്. ഒ ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് സി കോസ് theta 3. OA B cos theta 1
പ്ലസ് എ ബി ഞാൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. എ ബി മീൻസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എ ബി. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എ ബി മീൻസ് ദിസ് ഫിലോ. ദിസ് ഈസ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സി. പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സി മീൻസ് സി magnitude C into cos theta 2 into cos theta. മൂന്ന് പ്രൊജക്ഷൻസാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഒന്ന് ബിയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ, ഒന്ന് സിയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ, ഒന്ന് ബി പ്ലസ് സിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ. പിന്നെ വെറുതെ കൂട്ടുകാരന വളരെ എളുപ്പം. ഒ ബി ഈസിക്കൽ ടു ഒ എ പ്ലസ് എ ബി. കറക്റ്റ്. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കും ത്രൂ ഔട്ട്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വശത്ത് ഒരേ പോലെ ചെയ്യാം. കറക്റ്റ്. സോ എവരിതിങ് ഈസ് ഓവർ. വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ഫെല്ലോ? പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾ ഒരാളെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. AB cos theta is A dot B. AB cos theta is A dot B, where theta is angle between A and B. So, what about this? Mod A, B plus C, cos theta 3. This is A dot B plus C. Correct? A dot B plus C, where here a cos theta comes. This theta is the angle between A and B plus C. A and B plus C angle ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എയും ബി പ്ലസ് സിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീറ്റ 3. Now, what is AB cos theta? Plus 2 level. A dot B only. Where AB cos theta 1, which is equal to A dot B. Magnitude of A into magnitude of B into cosine of the angle between A and B. Cosine of the angle between A and B is obviously theta from the figure. Last one. This is BC cos theta 2. This is equal to B plus C. Correct, sir? This is my A. Correct? So, magnitude of A konda complete gunichade. Correct? So, this is equal to A dot C. Look at this proof. A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. ഇതൊരാൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെക്ടേഴ്സിനെ ബ്രാക്കറ്റാക്കി എഴുതുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാനും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും ഗുണിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത്. സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ഈസ് ആൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇത് വളരെ ലളിതമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ എന്താണെന്ന് കണ്ടു. ഇപ്പം വെക്ടറിൻ്റെ ആൾജിബ്ര ഇങ്ങനെ കൂടി വരികയാണ്. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വേണം, പിന്നെ പറഞ്ഞു വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വേണം, പിന്നെ പറഞ്ഞു കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനും ഡയറക്ഷനും മാറരുത്. അപ്പോൾ വെക്ടറിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ അതിപ്രധാനമാണ്. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോളാർ കോർഡിനേറ്റിലേക്കും സിലിണ്ടറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റിലേക്കും സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റിലേക്കും നമ്മൾ സാധാരണ സഞ്ചരിച്ചു പോകും. നമ്മൾ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 4 പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഓർത്തോഗണൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ്. ഓർത്തോഗണൽ റെസൊല്യൂഷൻ. ഓർത്തോഗണൽ റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ വെക്ടർ ആൾജിബ്ര സാധാരണ അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഓർത്തോഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നാണ്. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർട്ടീഷ്യൻ. ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് ഉദാഹരണമായിട്ട് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഐ ക്യാപ് along the x direction, j cap along the z y direction. I നിന്ന് ജയിലേക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ തിരിക്കുക, അപ്പോൾ അതിങ്ങോട്ട് വരും.
ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇത് കാർട്ടീഷ്യനാണ്. ഈ കാർട്ടീഷ്യനിൽ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആദ്യമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു കോർണർ എക്സ്, മറ്റൊരു കോർണർ വൈ, വെർട്ടിക്കൽ കോർണർ സെഡ്, അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ MSc എത്തുമ്പോഴേക്കും 14ഓളം കോർഡിനേറ്റുകൾ പഠിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ 4 എണ്ണേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. കാർട്ടീഷ്യൻ, പോളാർ, സിലിണ്ടറിക്കൽ, സ്ഫെറിക്കൽ. ഇതിൽ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോളാർ, സിലിണ്ടറിക്കൽ, സ്ഫെറിക്കലിന് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത ഇതിനുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദിസ് കാർട്ടീഷ്യൻ, ദീസ് ആർ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ്. യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് മീൻസ് എ വെക്ടർ ഹാവിങ് യൂണിറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഗീവ്സ് ഓൺലി ഡയറക്ഷൻ. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ തരും. ജെൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ഡയറക്ഷൻ തരും. കെൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ഡയറക്ഷൻ തരും. സോ IJ കാൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ്. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പദം ഡിഗ്രി ലെവലിൽ തന്നെ ഈ പദം ഒന്ന് അല്പം പരിഷ്കരിക്കും. നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിന് പകരം നമ്മൾ പേര് മാറ്റും ബേസിസ് വെക്ടേഴ്സ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഈ മാറ്റം വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ ആ ചാപ്റ്റർ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോൾ പേരൊന്നും അല്പം മാറുന്നേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ അവന് കൂടും. കറക്റ്റ്. യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ല ബേസിസ് വെക്ടേഴ്സിന്, കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്വാളിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ IJK ആർ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ്. നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് 2 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ, 3 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ, 4 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ, എത്ര ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടേഴ്സും ഉണ്ടാക്കാം. കറക്റ്റ്. അപ്പം സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ 2 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ. 2 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ. This is I, this is J. In this 2 dimensional space, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം നമ്മൾ വെക്ടർ ആൾജിബ്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. This is I and this is J. In this 2 dimensional space, I have a vector A. Correct. പക്ഷേ 2 dimensional വെക്ടറിന് എത്ര കമ്പോണൻസേ കാണുള്ളൂ? 2. 3 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ ആണെങ്കിലോ 3. കറക്റ്റ്. 4 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ ആണെങ്കിലോ 4. നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഈ വർഷം നമ്മൾ 4-5 മാസം കഴിയുമ്പോൾ റിലേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ എടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ഒക്കെ വരും. പേടിക്കേണ്ട, ഒക്കെ വളരെ ലളിതമാണ്. അപ്പോൾ വെക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്പർ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി. ഇത് ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസാണ്. നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്, എൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് 2 ഡയമെൻഷണൽ ആണ്. 2 ഡയമെൻഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും നിർത്താനാവോ? ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടറിനെ. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ 2 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ which is equal to the magnitude of I plus AY into G. This is a very crucial. This is called the resolution of orthogonal resolution. The orthogonal ആണ് യും ജെയും റെസൊല്യൂട്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ റെസൊല്യൂട്ട് ചെയ്തു. കറക്റ്റ്. സോ 2 dimensional vector is AXI plus AYJ, where AX is the magnitude of this A along Y direction, and AY is the magnitude of A along Y direction. Suppose we have a 3 dimensional vector. It can be written as AXI plus AYJ plus AZK. Correct? സാധാരണ നമുക്ക് പിന്നെ തൽക്കാലം നമുക്ക് 1 ഡയമെൻഷൻ, 2 ഡയമെൻഷൻ, 3 ഡയമെൻഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. കറക്റ്റ്. 3 ഡയമെൻഷൻ. ഇപ്പോൾ റിലേറ്റിവിറ്റിക്ക് നമ്മൾ 4 ഡയമെൻഷൻ, പിന്നെ ഹയർ ലെവലിലെത്തുമ്പോൾ 5 ഡയമെൻഷൻ, 6 ഡയമെൻഷൻ. ഫിസിക്സ് ഇപ്പോൾ 11 ഡയമെൻഷനിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്. കറക്റ്റ്. എനിക്കിവിടെ എൻ്റെ വൈറ്റ് ബോർഡ് കാണിക്കാൻ 2 ഡയമെൻഷൻ മാത്രമേ പറ്റൂ. 3 ഡയമെൻഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിരൽ പിടിച്ച് കാണിക്കണം. XI cap, J cap, K cap. So this is called the resolution of or orthogonal resolution of vectors. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ റെസൊല്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു വെക്ടറിനെ നമുക്ക് റെസൊല്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റുകൾ വേണം.
ഈ കോർഡിനേറ്റുകൾ എങ്ങനെ നിൽക്കണം? മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഐ ജെ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ, ഐ ജെ കെ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ. Correct? Very important thing is that this unit vectors I, J, K are always fixed. ഞാൻ ഇന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ആ കോർണർ ഐ, ആ കോർണറിലൂടെ ലൈൻ പോയ ഐ, ജെ, കെ. ഒരു 10 മാസം കഴിഞ്ഞ് കോഴ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോഴും ഐയും ജെയും കെ അവിടെ കിടക്കും, ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. Correct? So the Cartesian unit vectors never change or never undergo change. They are always fixed. പക്ഷെ നമ്മൾ പോളാറിലേക്കും സെൻട്രിക്കിലേക്കും സ്പെറിക്കിലേക്കും കടക്കുമ്പം നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഓരോ നിമിഷത്തിലും മാറി മാറി വരുന്നത് കാണാം. They will undergo change. അപ്പോൾ is one peculiarity or one of the peculiarities of Cartesian vectors I, J, K will never change. When it is fixed forever. ഒരു കാരണവശാലും അവൻ മാറാൻ പോകുന്നില്ല. It's another very important thing is this. That is, look at this. It is a two-dimensional vector. ഈ 2-dimensional വെക്ടറിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവും. 3-dimensional വെക്ടറാണ് 3 കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവും. 4-dimensional വെക്ടറാണ് 4 കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവും. 5-dimensional വെക്ടറാണ് 5 കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവും. കറക്റ്റ്? ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ n-dimensional സ്പേസിലേക്ക് കിടക്കും. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വെക്ടറിന് n കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. കറക്റ്റ്? ഇൻ എൻ n-dimensional space a vector has n components. ഇനി ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില പോയിന്റുകൾ ഇവിടെ പറയാനുണ്ട്. ഈ ഓർത്തോഗണൽ റെസൊല്യൂഷനിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ. എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ. നമ്മളെ പ്ലസ് 2 ലെവലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാത്തത്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ? ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൽഫ വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു, നേരത്തെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, എ വൈ ബൈ എ എക്സ്. കറക്റ്റ്? അപ്പോൾ 2-dimensional വെക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇനി ഒരു 3-dimensional വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ. അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിപ്പെടും. കറക്ഷൻ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു 3-dimensional വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊരു 3-dimensional വെക്ടറാണ്. ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഇതൊരു 3-dimensional വെക്ടറാണ്. ആ 3-dimensional വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ യൂസിങ് പൈത്തഗോറസ് തിയറം. കറക്റ്റ്? പ്ലസ് 2 ലെവലിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഇനി ഒരു 3-dimensional വെക്ടർ ഉണ്ട്. ഈ സ്പേസിലൊരു വെക്ടർ എങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയണം. പല സ്റ്റുഡൻസിനോടും ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. കറക്റ്റ്? പക്ഷേ അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ പറയാൻ നമുക്ക് 3 ആളെ വേണം. അപ്പോൾ പറയണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് വേണം. ഇവിടെ നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി പറയേണ്ടത് നമ്മൾ എക്സും ഐയും ജെയും കെ ഒക്കെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം ഈ വെക്ടർ ഐ ക്യാപ്പുമായി ഇത്ര ആംഗിൾ നിൽക്കുന്നു സാറേ, ജെ ക്യാപ്പുമായി ഇത്ര ആംഗിൾ നിൽക്കുന്നു, കെ ക്യാപ്പുമായി കെ ക്യാപ്പ് മീൻസ് കെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറുമായി ഇത്ര ആംഗിൾ നിൽക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയേ പറയാൻ പറ്റും. പല സ്റ്റുഡൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു 3-dimensional വെക്ടർ കൊടുക്കും, ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി എവിടെ തിരിയാണ്. കറക്റ്റ്? ദീസ് 3-dimensional വെക്ടർ. അപ്പോൾ 3-dimensional വെക്ടർ പറയണമെങ്കിൽ ഇതൊരു മെഷർമെൻ്റ് ആണല്ലോ, ആംഗിൾ പറയണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് 3 ബേസ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സാണുള്ളത്, ഐയും ജെയും കെയും. അപ്പം
കൃത്യമായി പറയേണ്ടത് ഈ വെക്റ്റർ ഐയുമായി ഇത്ര ആംഗിൾ നിൽക്കുന്നു, ജെയുമായി ഇത്ര ആംഗിൾ നിൽക്കുന്നു, കെയുമായി ഇത്ര ആംഗിൾ നിൽക്കുന്നു. അത് പറഞ്ഞേ ഒക്കൂ. കറക്റ്റ്. അത് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള സാധനമല്ല. കറക്റ്റ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ എടുക്കാം. ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഇറ്റ്സ് എ 2 ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ. This is my I cap and this is my J cap and this is my vector. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു this is my vector A. അപ്പോൾ ഈ വെക്ടർ എൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, √AX². ബി വെരി കെയർഫുൾ. ദിസ് ഈസ് എക്സ് കോമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് എ. സോ ദിസ് ഈസ് AY. ഈ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഈ ലെങ്ത്. സോ AY. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഡയമെൻഷനാണ്. അപ്പോൾ 2 ആംഗിൾ വേണം. ഒന്ന്, I can very well say this vector is making an angle alpha with I direction. Alpha with I direction and beta with J direction. അപ്പോൾ ആശയം പൂർണ്ണമായി. ഈ വെക്ടർ യൂണിറ്റ് ഐ എന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടറുമായി ആൽഫ ആംഗിൾ നിൽക്കുന്നു, ജെ എന്ന യൂണിറ്റ് ബീറ്റ എന്ന ആംഗിൾ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാർ ഹയർ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 3ഉം 4ഉം നമ്മൾ n ഡയമെൻഷനൊക്കെ പഠിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിസിക്സ് എത്തിക്കുന്നത് 11 ഡയമെൻഷനിലാണ്. അവിടെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക? അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ തന്നെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ്. കറക്റ്റ്. അതിൻ്റെ പേരാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ്. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് എന്ത് തരും? അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ കൊസൈൻ വരാനുള്ള കാരണം ഈ ആംഗിളൊക്കെ നമ്മൾ കൊസൈനിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ സാറേ കൊസൈനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത്? സൈനിൽ പറ്റിവിടായിരുന്നു സാർ? നേരത്തെ ടാനിലല്ലേ എഴുതിയത്? അങ്ങനെ ചോദ്യം വരും. കൊസൈനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിംപ്ലിസിറ്റി കൈവരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. അത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം കൊസൈനിൽ എഴുതിയാണ്. ടാനിൽ എഴുതിയാൽ നിയമം ലളിതാവില്ല. കറക്റ്റ്. ടാനിലോ കോട്ടിലോ സൈനിലോ സീക്കൻഡിലോ കൊസൈനിലോ ഒന്നും എഴുതിയ നിയമം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമുക്കിതിനെ കോമ്പാക്റ്റ് ഫോമിൽ കൊണ്ടുപോകണം. കറക്റ്റ്. ഏറ്റവും ലളിതമായി അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് എന്താ? ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ direction of a vector in terms of cosine angle. It's a very important point. Correct? So I can very well say vector A making an angle alpha with I and vector A making an angle beta with J. Now the idea is complete. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കണമെന്നൊക്കെ. Now ഞാൻ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഈ ആംഗിൾ ബീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും ബീറ്റയാണ്. ഒബിയസ്ലി എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാരലൽ ലൈൻസ്, ട്രാൻസ്വേഴ്സ്. സോ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സെയിം. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. വാട്ട് ഈസ് AX ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് A? ഈ ട്രയാങ്കിളെ ആൽഫയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം AX അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡാണ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് A എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കൊസൈൻ. കറക്റ്റ്. ഓർ ഐ കൻ റൈറ്റ് AX ഈസ് A cos ആൽഫ. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ എഴുതിയതായിരുന്നു. കറക്റ്റ്. നമുക്കിത് മതി. കോസ് ആൽഫ ഈസ് ഇക്വൽ ടു AX ബൈ A. ഞാൻ ബീറ്റൻ ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So take the same triangle. ബീറ്റയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ AY അഡ്ജസൻ്റാ. സോ AY ഡിവൈഡഡ് ബൈ A ഇതാണ് ആംഗിൾ. ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ദിസ് ഇസ് ദ ആംഗിൾ. അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ബീറ്റ. കോസ് ആൽഫയും കോസ് ബീറ്റയും ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. സോ
the direction of a vector is expressed in terms of cos angle. Correct? Cos alpha means alpha is the angle made by the vector with respect to x-axis, or alpha is equal to cos inverse of ax by a. What is beta? Cos inverse of ax by a. അപ്പോൾ സാറേ ഇതിപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യായിരുന്നു, ടാനിലോ കോട്ടിലോ സീക്കൻറ്റോ നമുക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫങ്ഷൻസ് നിരവധി ഉണ്ട്. കാരണം 6 ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, 6 ഹൈപ്പർബോളിക് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാറിന് ഇവിടെ കോസാ താല്പര്യം. എന്താണ് ആ താല്പര്യത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് നോക്കാം. കറക്റ്റ്? ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ്. ഇപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. എന്താ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ? ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ gives the direction of a vector expressed in terms of cosine angle. So, what is cos alpha? Ax by a. What is cos beta? Ay by a. Suppose we are dealing with the 3 dimension. So, what is cos gamma? It's a very interesting idea. Cos gamma is equal to az by a. Suppose we are dealing with the 4 dimension, the Minkowski space in relativity. 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാം. കറക്റ്റ്? അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിളും കൂടെ വരും. കറക്റ്റ്? കോസ് ഡെൽറ്റ. സോ കോസ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ടെൽ മീ, കോസ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം 4th component of a divided by a. Correct? This can be extended to any level. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആള് വരാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് കോസൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള? അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, ഗോ ടു യുവർ ഹയർ ക്ലാസ്സസ് ഈവൻ ഇന്നെവിറ്റബിളായി മാറും. അപ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുക, നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. കറക്റ്റ്? അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ്. എന്താ ഈ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ? ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ gives the direction of a vector in terms of cos angle. Correct? 2-dimensional vector ആകുമ്പം 2 cos angle ഉണ്ടാവും. 3-dimensional vector ആകുമ്പം 3 cos angle ഉണ്ടാവും. ഒരു 4-dimensional ആകുമ്പോൾ 4 cos angle ഉണ്ടാവും. n-dimension ആകുമ്പോൾ n cos angles ഉണ്ടാവും. കറക്റ്റ്? ഇനി ഞാൻ ഈ കോസ് ആംഗിൾസിനൊക്കെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവും, ഓ ഇത്ര ലളിതമാണ് ഇയാൾ. കോസ് ആംഗിൾസിനെ എല്ലാം ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പേരാണ് ദ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് എ വെക്റ്റർ. ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് വെക്റ്റേഴ്സ്. അവിടെ 3 പദങ്ങളുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ്നെസ്, സമ്പൂർണ്ണമാവുക. റിലേഷൻഷിപ്പ്, ബന്ധങ്ങൾ. കറക്റ്റ്? അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിൻ്റാണ്, കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. നിങ്ങൾ MSc എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിലും നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ഇത് പഠിച്ചില്ല, അവിടെ പോകുമ്പോൾ വെറുതെ ക്ലാസ്സിൽ മുകളിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കേണ്ടി വരും. എന്താ ഈ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്? കറക്റ്റ്? എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് ഞാൻ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും. ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ്. Look at this. ഈ വെക്റ്റർ എനെ ഒരു 2-dimensional വെക്റ്റർ ആണല്ലോ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്. വെക്റ്റർ എനെ എനിക്ക് ലളിതമായിട്ട് എഴുതാം. വെക്റ്റർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അലോങ് x ഡയറക്ഷൻ ഇസ് i cap പ്ലസ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ്, അല്ല നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ചതാണ്. Correct? It's a very interesting idea. So a 2-dimensional vector is axi plus ayj. Correct? Now, dividing through it by magnitude of A.
magnitude of A. What is vector A divided by its magnitude? അവൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. A vector divided by its magnitude is അവൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രം. Ax by A is already found out. മറന്നുപോയി. cos alpha. What is A? Y by A? എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. cos beta. It's a very interesting idea. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഏതാണ്? ഏത് വെക്ടറിനെയും നമുക്ക് കോസ് ആംഗിളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ ഈസ് സിംപ്ലി കോസ് ആൽഫ ഐ പ്ലസ് കോസ് ബീറ്റ ജെ. പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ആൽഫ ഈസ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ വെക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ. ബീറ്റ ഈസ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ വെക്ടർ എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ജെ. സിമിലർലി what is the direction of a three-dimensional vector A? Very simple. A cap. Unit vector ആണ്. A cap is equal to cos alpha I plus cos beta j plus cos gamma k. നാലെണ്ണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും. ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ. അപ്പോൾ പക്ഷേ ആംഗിളൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോസിലാണ്. സാറേ ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സിംപ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അതാണ് വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ആൾ. വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എ ഡയറക്ഷനാണുള്ളത്, എ ക്യാപ്പ്. അതിനർത്ഥം അവൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് 1. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്താൽ 1 ആണ്. ഇവിടുത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെ എടുക്കാന്ന്. റൂട്ട് ഓഫ് cos square alpha plus cos square beta. Correct? Squaring on both sides, we get cos square alpha plus cos square beta is equal to 1. It's a very interesting thing. Correct? So I proved that cos square alpha plus cos square beta is equal to 1. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതിൻ്റെ ഫിസിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരാം. കറക്റ്റ്. പക്ഷേ കോസ് ആൽഫ എന്താ? വെക്ടറിൻ്റെ ആംഗിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ ഡയറക്ഷൻ. കോസ് ബീറ്റ എന്താ? വെക്ടറിൻ്റെ സെയിം വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ജെ. അപ്പോൾ സ്ക്വയറിംഗ് ആൻഡ് ആഡിങ് direction cosines, you will always get 1. Correct? അപ്പോൾ 3 ഡയമെൻഷനിലേക്ക് വന്നാലോ? 3 ഡയമെൻഷനിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരാളും കൂടെ കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ. cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. It's a very interesting idea. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എന്തെല്ലാം കോസിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്നത്? കോസിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഈ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഇവിടെ വലിയൊരു ഫിസിക്സ് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. കറക്റ്റ്. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരും. സാർ റിലേഷൻഷിപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം cos square alpha plus cos square beta is equal to 1 for a 2-dimensional space. For a 3-dimensional space, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. In a 4-dimensional space or Minkowski space, we have cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to 1. Correct? Alpha, beta, gamma ഒക്കെ ഡയറക്ഷൻസ് ആണ്, ആംഗിൾ ആണ്. കറക്റ്റ്. എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കണം. സ്ക്വയറിംഗ് ആൻഡ് ആഡിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് we should always get 1. That is what I proved. അപ്പോൾ എന്താ ഈ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ശ്രദ്ധിച്ചു, ഒരു 2-ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും, 2 ആംഗിളും ഉണ്ടാവും. ഈ ആംഗിളിനെ ഞാൻ ആൽഫ എന്നാണ് വിളിച്ചത്, ഇയാളെ വേണ്ടിനാക്കുന്ന ബീറ്റ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. കറക്റ്റ്.
അതുമാത്രമല്ല കോസ്കോർ ആൽഫ പ്ലസ് കോസ്കോർ ബീറ്റ സമം 1 തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? അതായത് ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടറിനെ താങ്ങി നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വേണം. 1 ഡയമെൻഷൻ, സെക്കൻഡ് 2 ഡയമെൻഷൻ. കറക്റ്റ്? ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. നിങ്ങളൊരു വെക്ടറെ ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ എനിക്ക് എൻ്റെ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ എനിക്കൊരു 2 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടറിനെയാണ് എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? 3 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ വരയ്ക്കണേ ഇവിടെ വരയ്ക്കണം. ഇനി 4 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ വരയ്ക്കണമെങ്കിലോ ഇത് രണ്ടും പോരാ, ഒരു 4 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് തന്നെ വേണം. കറക്റ്റ്? അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു ഉപാധി മാത്രമാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. കറക്റ്റ്? ഇഫ് ദ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, സപ്പോസ് കോസ് സ്ക്വയർ ആൽഫ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിനർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങളെ വെക്ടറിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നിങ്ങളെ സ്പേസിന് പറ്റുന്നില്ല, നിങ്ങളെ സ്പേസ് കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല. ഞാനൊരു 3 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ എടുത്തു. 3 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടറിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആർക്കേ പറ്റൂ? 3 ഡയമെൻഷൻസിനെ പറ്റൂ. ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ മിനിമം 3 ഡയമെൻഷൻ വേണം, ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ ഉണ്ടെന്നിട്ട് ഈ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ വെച്ചാൽ ഇയാൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. കാരണം നമ്മളിനി ഹയർ ലെവലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഡയമെൻഷനാലിറ്റി എത്രയാണെന്നാണോ എത്ര കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മളവിടെ കണ്ണുപൊട്ടന്മാരാണ്. കറക്റ്റ്? ഇവിടെ 1 ഡയമെൻഷൻ, 2 ഡയമെൻഷൻ, 3 ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ, 4 ഡയമെൻഷൻ വരെ ആൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ. പക്ഷേ ഹയർ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആളെ അറിയില്ല. ദീസ് ആർ ആൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആർട്ടിഫീസസ്, ഗണിത സൂത്രങ്ങളാണ്. കറക്റ്റ്? അപ്പോൾ അവിടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു n ഡയമെൻഷൻ സ്പേസ് വെച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യും. കറക്റ്റ്? അവിടെ നമുക്കിത് ഭാവന പോലും കാണാനാവില്ല ഈ സ്പേസുകളെ. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രം ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. കറക്റ്റ്? അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ് ദ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. കറക്റ്റ്? അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഹയർ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ MSc ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലാണ്. ഇതിനൊക്കെ വേറെ രൂപങ്ങളൊക്കെ കൈവരും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനൊക്കെ. അത് ഞാൻ കാണിക്കാം. നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഈ 2 പോയിന്റുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ കോസൈൻസ്? ഏതൊരു വെക്ടറിൻ്റെയും ഡയറക്ഷനെ കൊസൈൻ ആംഗിളിൽ പറയാം. വേറെ അർത്ഥമൊന്നും അതിനില്ല. അത് എൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി പറഞ്ഞു. സാറേ ടാനിൽ പറഞ്ഞൂടെ, സൈനിൽ പറഞ്ഞൂടെ, ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ചോദിച്ചു. വേണ്ട, കാരണം ഇതിൽ പറഞ്ഞാലാണ് ലളിതമായ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ്? അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് മീൻസ് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് ഗീവ് the directions or the angles of a given vector in terms of cosine angle. അതിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയൊരു ആൾ ഉരുത്തിരിക്കും. എന്താണ്? the sum of the squares of the cosine angles should be 1. if this relation is not satisfied, നിങ്ങളുടെ സ്പേസും നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെക്ടറും ഒത്തുചേരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. കറക്റ്റ്? ഇതൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു പോയിൻ്റാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ഫിസിക്സിൽ എക്സാമ്പിൾ. അതായത് നമ്മളൊരു ഫ്ലൈ ഇവിടെ പാറിക്കളിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഫിസിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. പാറിക്കളിക്കുന്ന സ്പേസ് ഏതാ? 3 ഡയമെൻഷനാണ്. ഞാൻ ഈ 2 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആരംഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്ത് ഉത്തരം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ സ്പേസ് കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല. നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പേസ് 2 ഉള്ളൂ. അവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്പേസോ 3. അപ്പോൾ പല ഇൻഫർമേഷനൊപ്പം പുറത്തു പോയി പോകും. അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ടൂളാണ്. ഇതിപ്പോഴല്ല ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം വരിക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗം നടക്കുന്നത് ഹയർ ലെവലിലാണ്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞുതരും എങ്ങനെയാണ് ഇത് വേഷം മാറി നിങ്ങളെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു ബീബൽസ് രൂപത്തിനായി ഇവൻ വരും. കറക്റ്റ്? അപ്പോൾ ഇത്രയാണ്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻസ് മീൻസ് സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് ഷുഡ് ആൾവേസ് ബി 1. കറക്റ്റ്? സം സോർട്ട് ഓഫ് ചെക്കിങ്. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം.
ഞാനിത്ര വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നെടുത്തത് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എടുത്തു. അത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷനിൽ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഡെപ്ത് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ്, നിങ്ങളത് +2 ലെവലിൽ പഠിച്ചതാണ്, എന്നിരുന്നാലും ഞാനൊന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോവാം. എങ്ങനെയാണ് വെക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക? Suppose I want to add 2 vectors A and B. ഇത് നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ചതാണ്, എന്നിരുന്നാലും ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും. ബി വെരി കെയർഫുൾ. നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഫിസിക്സ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ടൂള് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടൂള് ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒന്നും പഠിക്കാനാവില്ല. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ശരിക്കും ഒരു കാർപ്പൻ്റർ കയ്യിലുള്ള ചെസ്സിൽ മാതിരിയാണ്, ഉളി മാതിരിയാണ്. ഒരു കാർപ്പൻ്റർക്ക് ഉളി വഴങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പണി നന്നാവില്ല. അതേപോലെ നല്ല ഫിസിക്സുകാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ലതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻഡെപ്ത് പഠിക്കണം. നമ്മൾ ഫിസിക്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷനിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി. കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്സിനും ഫിസിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരും. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഇത് നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ചതാണ്, എന്നിരുന്നാലും ഞാനൊന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞേക്കാം. For example, I have 2 vectors A, vector A and vector B, making an angle theta. Correct. Obviously, the resultant of A യും B യും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, A is a vector, B is a vector, കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു വെക്ടർ according to dimension. Correct. ലെങ്ത്തും കൂട്ടിയാൽ ലെങ്ത്തേ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. അതേമാതിരി വെക്ടറും കൂട്ടിയാൽ വെക്ടറെ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ദ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ. +2 ആണേ. ഇവിടെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കറക്റ്റ്. ഈ A+B എന്ന വെക്ടറിന് ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വിളിച്ച് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം. ദറ്റ് ഈസ് A+B എന്ന വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി √A² + B² + 2AB cos θ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളവിടെ തീറ്റ എവിടെയുള്ള ആളാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നു വേണ്ട, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. വേർ തീറ്റ ഈസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ A and B. Look at this. എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെ അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ട. It will be there. Physics will be there. So this is the magnitude of A plus B is √A² + 2AB plus A² + B² + 2AB cos θ. And what about the direction? അതാണ് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ. This vector is making an angle alpha with A. This is A. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. tan alpha is equal to, ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ നടത്തുന്നില്ല, +2 ലെവൽ. tan alpha is equal to, it's a very famous equation, B sin theta divided by A plus B cos theta. കുട്ടികൾ ഈ സാധനം ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു നോക്കും. ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഫിസിക്സിൽ ഒരു ഇക്വേഷനോ ഒരു നിർവചനമോ ഒന്നും തന്നെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. കറക്റ്റ്. ദർ ഇസ് നോ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ബൈഹാർട്ടിങ് എനിത്തിങ് ഇൻ ഫിസിക്സ്. എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒന്നും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണ്ട.
അപ്പോൾ ടാൻ ആൽഫ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ആൽഫ ഈസ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ വെക്ടർ എ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കിട്ടൂ. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ബി ആണെങ്കിൽ താളം തെറ്റി. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ബി ആണെങ്കിൽ ഇത് ആൽഫ, അപ്പോൾ ഇത് സമത്രാങ്കിൾ ഏതാണ്? ആൾ മാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ ദിസ് ഫോർമുല ഈസ് റിട്ടൺ ഓർ ആൽഫ ഈസ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ എ പ്ലസ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ബി ആണെങ്കിൽ ഇത് എ ആകും, ഇത് ബി ആകും, ഇത് എ ആകും. അല്ല, എനിക്ക് പോട്ടെ. പക്ഷെ ഓർത്ത് വെക്കുക, ദിസ് ഈസ് പ്രൂവ്ഡ് accordingly. Alpha is angle made by the resultant vector respect to this vector, not this vector, not this vector, this vector. ഇനി വെക്ടർ, രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇടക്കിടക്ക് വരാറുണ്ട് ഫിസിക്സിൽ. എവിടേക്കാണ്? ഇതായിട്ട് ഫോഴ്സ്. ഫോഴ്സ് ഇസ് എ വെക്ടർ. ഒരു ബോഡിയിൽ 2 ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തു, F1 F2 കൂട്ടണം. ഈ നിയമേ പറ്റൂ. ഒരു ബോഡിക്ക് 2 ഡയറക്ഷനിലുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ കൊടുക്കണ്ട്, അപ്പോൾ കൂട്ടണം. ആക്സലറേഷൻ ഈസ് എ വെക്ടർ, വെലോസിറ്റി ഈസ് എ വെക്ടർ. അതൊക്കെ കൂട്ടേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ വെക്ടറിന് അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന നിർവാഹമുള്ളൂ. കറക്റ്റ്. അടുത്തതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ഞാനൊന്ന് നോക്കുന്നത്. ഹൗ ടു സബ്ട്രാക്ട് 2 വെക്ടേഴ്സ്. എയിൽ നിന്ന് ബി കുറയ്ക്കണം. ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ്. എ മൈനസ് ബി. ഈ എ മൈനസ് ബിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എഴുതണം. സാറിന് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ എഴുതും ഇങ്ങനെ, വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 2ab കോസ് തീറ്റ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടി. ഇനി ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാം. അതിന് മുന്നേ ഈ റിലേഷൻ എ പ്ലസ് ബി നമ്മൾ എങ്ങനെ എ മൈനസ് ബിയിലേക്ക് വന്നത്? വെരി സിമ്പിൾ തിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് ബി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ പ്ലസ് മൈനസ് ബി. എ പ്ലസ് മൈനസ് ബി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ മൈനസ് ബി. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ധാരണ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എ മൈനസ് ബിയിലേക്ക് എത്താൻ ബിനെ മൈനസ് ബി കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ മതി. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് വെക്ടർ ബി, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വെക്ടർ ബി. അപ്പോൾ പ്ലസ് ബിനെ മൈനസ് ബി കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ മതി എന്നാ ധാരണ. അപ്പോൾ ഒരു ബിനെ മൈനസ് ബി കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അവിടെ വലിയൊരു ലോസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ പ്ലസ് ബി എന്ന വെക്ടറിനെ മൈനസ് ബി എന്ന വെക്ടറിലാണ് മാറ്റിയത്. പക്ഷെ അവിടെ വെക്ടർ ഇല്ല, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റി. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതെന്താ വരണം ചോദിച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ വരണം നോക്കാം. എ മൈനസ് ബി എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കൂട്ടണം മൈനസ് ബി. എ ഇതാണ്. ഇനി അതിനോട് ആരെ കൂട്ടണം? മൈനസ് ബിനോട്. അതായത് ബീനെ തലതിരിച്ചിടുക, ബിയെ തലതിരിച്ചിടുക, എന്നിട്ട് കൂട്ടുക. അപ്പം ബീനെ തലതിരിക്കുമ്പം അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ബി ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈനസ് ബി. അപ്പോൾ എയും മൈനസ് ബിയും ആഡ് ചെയ്താൽ ദിസ് ഇസ് ഒബ്വിയസ്ലി ദ റിസൾട്ടന്റ്. കറക്റ്റ്. പക്ഷേ അപ്പോൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ എയും മൈനസ് ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ. കറക്റ്റ്. പണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ വാസ് തീറ്റ. നൗ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് മൈനസ് ബി ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് വാട്ട്? ഇതൊക്കെ പറയാൻ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇത് തീറ്റ പണ്ടത്തത്. അപ്പോൾ ഇതെത്രയാ? 180 മൈനസ് തീറ്റ. സോ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബിയിൽ നിന്ന് എ മൈനസ് ബിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, എ പ്ലസ് ബിയിൽ നിന്ന് എ മൈനസ് ബിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫോർമുലയിൽ നിങ്ങൾ ബീനെ മൈനസ് ബി ആക്കുക അല്ല വേണ്ടത്. അതിന് പകരം കോസ് തീറ്റനെ കോസ് 180 മൈനസ് തീറ്റയൊക്കെ വേണ്ടത്. സോ കോസ് 180 മൈനസ് തീറ്റ, കോസ് 180 മൈനസ് തീറ്റ ഈസ് മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. സോ ഫോർ ദിസ് ഈസ് മൈനസ്. ആൾമോസ്റ്റ് എവറി സ്റ്റുഡൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. കാരണം യഥാർത്ഥ ഫിസിക്സ് എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കില്ല. കറക്റ്റ്. എപ്പോഴും ഫിസിക്സിൽ നമുക്കൊരു കണ്ണ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോവും. കോൺസെപ്റ്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും.
ഇതിലിപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കുട്ടികൾ കറക്റ്റ് ഉത്തരം എഴുതും, പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച കോൺസെപ്റ്റ് അബദ്ധമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാൻ ആൽഫ എഴുതാം. ടാൻ ആൽഫ എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ 180 മൈനസ് തീറ്റയായി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൽ മീ ടു ബി സൈൻ 180 മൈനസ് തീറ്റ. Sin 180 minus theta is obviously sin theta because 180 minus theta lies in the second quadrant divided by this is a this is cos 180 minus theta. Cos 180 minus theta is minus cos theta. Correct? So the answer is simply, so this is the direction of, so this is the magnitude of A minus B and this is the direction of A minus B, and the direction is, be very careful, direction is measured with respect to vector A. Vector A അങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബി ആകുമ്പോൾ നേരെ തലരിഞ്ഞു എ ബി ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോവും. കറക്റ്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കും, സാറേ നേരത്തെ വെക്ടർ അഡീഷൻ സാറേ എവിടെ വേണ്ട? ഞാൻ പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി കൂട്ടണം, വെക്ടർ അഡീഷൻ വേണം, ആക്സലറേഷൻ കൂട്ടണം, വെക്ടർ അഡീഷൻ വേണം, ഫോഴ്സ് കൂട്ടണം, വെക്ടർ അഡീഷൻ വേണം, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂട്ടണം, വെക്ടർ അഡീഷൻ വേണം, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂട്ടണം, വെക്ടർ അഡീഷൻ വേണം. കറക്റ്റ്. അത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വെക്ടേഴ്സ് അനിവാര്യമാണ്. ഇനി വേറൊരു പോയിന്റ്. അപ്പോൾ സാറേ വെക്ടർ സബ്ട്രാക്ഷൻ എവിടെയാണ് വരിക? ഇതേപോലെ 2 വെക്ടർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാലോ? 2 വെക്ടർ കുറയ്ക്കാം. അത് ഇതേപോലെ ആക്സലറേഷന്, വെലോസിറ്റിക്ക്, ഫോഴ്സിനൊക്കെ പലപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. കറക്റ്റ്. പക്ഷേ അവിടെ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആളുണ്ട്. കറക്റ്റ്. വെനെവർ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി, ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഐ എം taking a simple example. 2 cars A and B. Car A is moving with a velocity VA, and car B is moving with a velocity B. Correct? എനിക്ക് ഒരു കാറിൻ്റെ വേഗത വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അനദർ ആൾ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാറിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആദ്യത്തെ കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് പറയണം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി. കറക്റ്റ്. സോ ദ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി. കറക്റ്റ്. വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി. നമ്മൾക്ക് 2 വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഒരു വെഹിക്കിൾ പോകുന്നത് വി എസ് സ്പീഡിലാണ്, മറ്റൊരു വെഹിക്കിൾ പോകുന്നത് വി ബി സ്പീഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, വി എ ബി. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും അറിയാം. വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എയുടെ സ്പീഡ് ബി ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. എയുടെ സ്പീഡ് ബി ആണ് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി, which is obviously VA minus VP. പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. But be very careful. Here the velocity is measured by B with respect to A, VA minus VP. So vector subtraction. നമ്മളെ പ്രോബ്ലം സെഷനിൽ നമ്മളിത് ചെയ്ത് കാണിക്കും. കറക്റ്റ്. സെയിം തിങ്. Suppose I write VB minus VA, sorry VBA. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ. അപ്പോൾ അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആളാരാ? എ ആണ്. ആരാ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? ബിയുടെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വി ബി മൈനസ് ബി എ. ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി.
അപ്പോൾ വെക്ടർ അഡീഷൻസ് പറഞ്ഞു, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു. കറക്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റാണ്. വെക്ടർ ആൾജിബ്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വി ആർ ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു സേ what is the use of scalars and vectors.